Hello बच्चा लोग, today's topic relative velocity, the most important topic. This is a very important topic, and in this topic you can find very conceptual question also. Examiner can set very conceptual question on this topic. So to do those numericals, the basic concept should be clear. So that is why I'd like to start it from the theory, that is the explanation part. So first of all, relative velocity in one dimension. Okay, relative velocity in one dimension. One dimension means, suppose you see there is a body A and there is another body B. This one is moving with velocity VA and this one is moving with velocity VB. One dimension means both the bodies are moving in the same straight line. If both are moving along the same straight line, then you see, the relative velocity of body A with respect to B is represented by VAB, and it can be calculated as VA minus VB. Number 1. And number 2 to hobo likhiloba, the relative velocity of body B with respect to A represented by VBA, which is VB minus VA. This is the concept of relative velocity. Etia kotha to hol je ki kotha to hetu hol je when we have to do some numericals on the topic of, when you try to do some numericals on the topic of relative velocity in one dimension, then we can find few numericals like train crossing. Eta train antu trainok cross korise. So moi hetu bujai disu de suade. Yate kotha to hol, you can consider this is one train and this is another train. Thik ase? Now you see, this train want to cross this train. So ihato majo relative velocity eta hobo. Same direction of jabo pare, train deta opposite direction of jabo pare. So while calculating relative velocity in one dimension, if a numerical comes where the two trains are crossing each other, then do you know one thing? Aru he kotha to hol je, if the two train want to cross each other, then what is the distance they have to travel? Eta train e jodi arota train ok cross koriboloi hoy to kiman distance jabo lagibo sabade. এই ট্রেন দুটা, এইটো এটা ট্রেন, ই আনটো ক্ৰছ কৰি আছে। ক্ৰছ হ'ল নেকি? নাই হোৱা। ক্ৰছ হ'ল নেকি? নাই হোৱা। ক্ৰছ হ'ল নেকি? হৈ গ'ল। তাৰমানে if the two trains are moving along the same track with different velocity, then obviously we can find out the relative velocity between them. And in that case, if you want to find out the relative velocity, then what is the distance traveled by each of the train while crossing? The answer to hole, the distance traveled by the two trains while crossing is equal to the sum of the length of this train and this train. Kele karon cross hua mane ki, cross hua mane kotha to hole, cross hua mane eneke hogol na, ta mane etu train or driver to yata higol, etu train or driver to yata higol, cross hogol, ta mane ei train to exactly kiman ya pa yaleke distance travel korile na cross koribo karone, আর এই ট্রেনটো কি কৰিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিস্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে। সো ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা লিখিবা ৰিগাৰ্ডিং ৰিলেটিভ ভেলচিটি অফ ওৱান ডাইমেনশ্যন। সেইটো হ'ল যে নম্বৰ 1, while crossing each other, the two trains have to travel a distance equal to the distance which is equal to the sum of their length. এটা মনত ৰাখিবা দে, length of train L1 and length of train L2. এটা কিন্তু একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দে, ট্ৰেইন ক্ৰছিঙৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। তাৰপিছত ৰিলেটিভ ভেলচিটি ওৱান ডাইমেনশ্যন কৰোঁতে নেক্সট আহিব টপিকটো যে এইটোতো ছাপোজ কণ্ডিশ্যন 1 গৈছিল, তো নেক্সট টপিকটো আহিব যে ইফ দ্য টু bodies, দুটা body যদি
two bodies moving in opposite direction দুটা ট্রেন যদি অপোজিট ডিরেকশনত মুভ কৰে ট্রেন এ ট্রেন বি এই ট্রেনটো গৈ আছে ভি এ ভেলোচিটিত এই ট্রেনটো উল্টা ফালে গৈ আছে ভি বি ভেলোচিটিত then what will be the relative velocity of a with respect to v এটো আনসারটো কি হয় va minus vb কিন্তু vb টো উল্টা ফালে হয় নাই মানে রিলেটিভ ভেলোসিটি হলে এটাৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব কিন্তু এবাৰ যেটো vb ক মাইনাস কৰিম এটো এর ডিরেকশনতে আছে না এর উল্টাকে আছে এটো এর উল্টাকে আছে সো ইয়াত কি লিখিম minus vb এটো মাইনাসটো আহিছে ফর্মুলাৰ পৰা আৰু এটো মাইনাস কাৰণ ভেলোসিটিটো উল্টা ফালে so এটো কি হ'ব va plus vb so if the two bodies are moving in the opposite direction then the relative velocity of a with respect to b is the sum of the relative velocity of a plus relative velocity of b to সদায় মনত ৰাখিবা দে এতিয়া কথাটো হল if the two bodies are moving in opposite direction এটো next লগতে লিখিব লাগিব the relate next তোমালৈ শুনি পেলাই লিখিবা the relative velocity of b with respect to a কি হ'ব তাৰ মানে vb minus va vb to already negative হৈ আছে minus vb আৰু এটো minus va ঠিক আছে সো আনসারটো হ'ব minus vb plus va এটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা this is relative velocity in one dimension so from this concept one very important and very মানে cautious thing you should know that যদি দুটা গাড়ী head on collision হয় তো গম পাবা হৈ গল আৰু তাত উপায় নাই আৰু দে because you see এফালৰ পৰা গাড়ী এখন গৈ আছে suppose 50 km/h এফালৰ পৰা গাড়ী এখন আহিছে 60 km/h দুটা গাড়ীয়ে কব আমি তো কন্ট্রোলত গৈ আছো কিন্তু যেতিয়া খুন্দা খাই যাব টোটাল তো কি হ'ব 110 km/h ঠিক আছে ये अगर लग गया तो लाइफ हो गया ঠিক আছে এনেকা যদি খুন্দাটা হৈ যায় খতম তো সেই কাৰণে if the two bodies are moving in the opposite direction then the relative velocity increases ঠিক আছে এটো মনত থাকিব এতিয়া এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত এই যে সেকেন্ড কন্ডিশনটো কোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ এটা কন্ট্ৰাডিকশন এটা আহে যেতিয়া আমি অংক কৰো river and boat problem that upstream और এটা है downstream upstream and downstream মানে কি upstream মানে opposite to the flow of the river up and downstream মানে along the flow of the river সামনে পানীখিনি এনেকে গৈ আছে তো পানীখিনি এনেকে গৈ আছে পানীখিনি যদি এনেকে গৈ আছে যদি ইয়াত তুমি এনেকে নাও এটা যদি কেনেবাকে চলাই গৈ থাকা নাওটো চলাই গৈ থাকিলে ওয়াটার ফ্লো টু জিফালে আছে নাওখন যদি খেফালে যাবলৈ হয় তেতিয়া হলে যিজন সাপোজ নাওৰিয়া বুলি কয় যে পারসন হু ইজ যিজন মানুহে নাওটো চলাই আছে তেওঁৰ বৰ কষ্ট নহয় তো সিম্পলি গৈ থাকিব পাৰে দিস ইজ দ্য মুভমেন্ট এলং ডাউনস্ট্রিম বাট দ্য কাহানীটো হল যে পানী এফালে গৈ আছে যদি নাওটো এফালে যাবলৈ হয় বা অলপ এনেকে বেকাকে যাবলৈ হয় বহুত কষ্ট হয় সো ইন দিস কেস সাপোজ vr is the velocity of the river and vb is the velocity of the boat ঠিক আছে so suppose number 1 downstream গলে কি হয় downstream মানে river to এফালে গৈ আছে sorry river to এফালে গৈ আছে velocity of the river to এফালে আছে আৰু boat to এফালে গৈ আছে ঠিক আছে তাৰ মানে if the boat is moving along the downstream তাৰ মানে দুইটা সেম ডাইরেকশন যাব তেনেহলে resultant velocity of the boat কি হ'ব তেনেহলে resultant velocity of the boat হ'ব velocity of the river velocity of the boat এটো লিখাৰ লগে লগে অলপ চিন্তা কৰা ষ্টুডেন্টে কৈ দিব স্যাৰ অলপ আগতে আপুনি কৈছিলে নহয় দুটা বস্তু যদি সেম ডাইরেকশনত থাকে তেতিয়ালে ৰিলেটিভ ভেলোচিটি উলিয়াবৰ কাৰণে মাইনাস লিখিব লাগে স্যার ইয়াত কিয় প্লাস হল ইয়াত এই কাৰণে প্লাস হল বিকজ আগতে কাৰণ ইয়াত যেটো বস্তুৰ ওপৰত নাওখন আছে সেই বস্তু কমপ্লিট সিস্টেমটো গুছি গৈছে নহয় জানো কিন্তু আগত কি আছিল আগত আছিল যে ৰাস্তাটো যেটো আছিল এটো ষ্টেচনাৰী আছিল সেই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত এ বডিটো এফালে গৈ আছিল বি বডিটো এফালে গৈ আছিল সেই দুটা বডি এটা আনটোৰ লগত কন্টাক্টত নাছিল কিন্তু ইয়াত কি আছে ইয়াত নদীটো গৈ আছে লগতে নদীৰ ওপৰত থকা নাওখন গৈ আছে সো অবিয়াসলি দে আৰ কানেক্টেড টু ইচ আদাৰ সেই কাৰণে নাওখনক অবিয়াসলি নদীটোৱে নিজৰ ফালে লৈ যাব অলপ হেল্প কৰিব সেইকাৰণে প্লাস এটো ইমান
ফিজিক্স লগাই বা ডায়াগ্ৰাম আঁকি এইটো বুজাৰ চেষ্টা নকৰিবা, কনফিউজ হ'বা। ডাইৰেক্ট চিম্পল চিন্তা কৰা, নৈখন এনেকৈ গৈ আছে, গৈ থকা নৈটোত যদি বোট এটা থাকে, বোটটো যদি কেনেবাকৈ এইফালে গৈ থাকে, চ' বোটটোক নৈটোৰে নদীখনে বোটটোক হেল্প কৰিব ন, হেল্প কৰাৰ কাৰণে দ্য ৰিজাল্টেণ্ট ভেলচিটি উইল বি চাম ভেলচিটি অফ দ্য বোট প্লাছ ভেলচিটি অফ দ্য ৰিভাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট ইফ আপষ্ট্ৰীম যদি হয়, আপষ্ট্ৰীম হ'লে কি হ'ব, ৰিভাৰটো এইফালে গৈ আছে, বোটটো এইফালে যাব, তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টেণ্ট ভেলচিটিটো কি হ'ব, ভেলচিটি অফ দ্য বোট মাইনাছ ভেলচিটি অফ দ্য ৰিভাৰ, কষ্ট হ'ব যাওঁতে। চ' এইখিনি কথা ৰিলেটিভ ভেলচিটি অফ ওৱান ডাইমেনশ্যনৰ মই ক'লোঁ। চ' এইখিনি তোমালোকে অলপ এনালাইচিছ কৰি চাবা। ইন টু ডাইমেনশ্যন, এই টু ডাইমেনশ্যন মই যিখিনি কথা কৈ যাওঁ শুনি পেলাই লিখি গ'লে বেয়া নহয়। ইন টু ডাইমেনশ্যন তাৰমানে টু ডাইমেনশ্যন মানে আগতেতো দুটা বস্তু ছেইম লাইনত গৈ আছিলে, এতিয়া বেলেগ বেলেগ লাইনত যাব। এতিয়া বেলেগ বেলেগ যদি লাইনত যায়, আমি ধৰি লওঁ ছাপ'জ এ বডি ইজ মুভিং এলং, এটা ভি এ বডিটো এইফালে গৈ আছে, অলপ সৰুকৈ আকৌ ভি এ বডিটো এইফালে গৈ আছে উইথ ভেলচিটি ভি এ, আৰু বি বডিটো এইফালে গৈ আছে উইথ ভেলচিটি ভি বি। Suppose two bodies are moving. One body is moving along this direction with velocity VB, another is moving along that direction with velocity VA. And the angle between the two bodies is suppose theta. Tamone the two bodies are moving in two different direction by making an angle theta. Jodi eneke jay, then they are in the moving in the two the motion is two dimensional motion. Tamone two dimensional hobo, eta etu phale goise, eta ephale goise, to one dimension no hoy. So in this case, if you want to find out the velocity of relative velocity of A with respect to B, then it will be the relative velocity in two dimension. Eta hetu koribo karone je ami ki korilu, considering two bodies A and B moving in two different direction as shown in the figure by making an angle theta in between them. Etia concept to sabade, concept to enoka dhoronon je relative velocity uliabo jaunte, suppose you see this is me before Bidut, and this is my friend A, suppose A for anybody, the person tar naam anybody, eta suppose etu mur friend B, etu moi, etu mur friend, ami apa start korisu nijor gari, moi idhar efale goi asu, hum idhar pe ja raha hai, mur friend efale goi ase, yat joar pisot মই যেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ফালে চাম, মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো কি হ'ব, মোৰ পৰা এইটোত ইমানখিনি ডিষ্টেঞ্চত থাকিব মোৰ পৰা, তাৰমানে এট দিছ পজিশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ, মোৰ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ডিছপ্লেচমেণ্টটো এইটো, ইয়াত যোৱাৰ পিছত মোৰ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ডিছপ্লেচমেণ্টটো হ'ব এইটো, ইয়াত যোৱাৰ পিছত মোৰ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ডিছপ্লেচমেণ্টটো হ'ল এইটো, ইয়াত যোৱাৰ পিছত মোৰ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ডিছপ্লেচমেণ্টটো এইটো। And the question is that as much we are moving, amar major displacement to badhi goise ne komi goise, obviously sir badhi goise, ami jimane move koriso, apuni jimane move korise, apunar aru apunar friendor major displacement iman asile, next displacement etu hol, next displacement etu hol, next displacement etu hol. Now the question is that the displacement is increasing along which direction? Displacement is increasing along this direction, tamane এইটো ডিৰেকশ্যনৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট বাঢ়ি গৈছে নাই। চ' ডিছপ্লেচমেণ্ট যিফালে বাঢ়ে, ভেলচিটি ইজ দ্য কি আছিলে, ডিছপ্লেচমেণ্ট বাই টাইম। চ' ডিছপ্লেচমেণ্টটো কি হ'ব, এটা বডি এনেকৈ গৈ আছে আৰু এটা বডি এনেকৈ গৈ আছে, চ' ডিছপ্লেচমেণ্টটো কোনফালে ইনক্ৰিজ হৈ আছে, এইটো ডিৰেকশ্যনত ডিছপ্লেচমেণ্টটো ইনক্ৰিজ হৈ আছে। কেনেকৈ, এইটো এনেকৈ আছিলেতো, এইটো এনেকৈ আছিলে, এনেকৈ গৈ গৈ এইটো মানে ডিছপ্লেচমেণ্টটো এইটো এনেকৈ বাঢ়ি গৈছে নাই, তাৰমানে with respect to body A and B, the displacement is taken place along this direction. A to direction of displacement hoy ase duta body major, eta ekdom khatang kotha, thik ase, etu suppose VA and this is suppose VB. So if you want to find out the relative velocity of A with respect to B, then ami to ki likhim, this will be V AB কেলে, বিকজ এইটো বডি আৰু এইটো বডিৰ মাজত যিটো ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ আছে, ডিছপ্লেচমেণ্টটো বডি দুটাৰ মাজত এইটো ডিৰেকশ্যন হৈ আছে, আৰু যিফালে ডিছপ্লেচমেণ্ট থাকে সেইফালে ভেলচিটি হ'ব। চ' ৰিলেটিভ ভেলচিটিটো এইটো ডিৰেকশ্যনতে হ'ব। চ' ফ্ৰম দ্য ফিগাৰ ইট ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ ডেট ফ্ৰম ট্ৰাইংগুলাৰ লৈ যদি লগাই দিওঁ, ৰিলেটিভ ভেলচিটি অফ এ উইথ ৰেচপেক্ট টু বি উইল বি কি হ'ব,
সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে সেইটো কি হ'ব সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে from the figure the relative velocity of A with respect to B is VAB. So using triangular law of vector addition কি হ'ব triangular law of vector addition এইটো এটা ভেক্টৰ এইটো এটা ভেক্টৰ তাৰমানে কি হ'ল আৰু এইটো থাৰ্ড ভেক্টৰটো অপোজিট অৰ্ডাৰত গৈছে তাৰমানে VA is equal to কি হ'ব VB plus VAB ঠিক আছে এইটো triangular law লগাই দিলো হে আৰু তাৰ মানে VAB is equal to কি হ'ব VAB equal to VA minus VB বঢ়িয়া কথা this is triangular law okay now what is the way to find out the resultant to উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল resultant উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল যে VAB to কি হ'ব VAB উলিওৱা ফৰ্মুলাটো এটা resultant উলাবৰ কাৰণে I have to do some construction here আৰু সেই constructionটো কি হ'ব তোমালোকে ভালকে চাবা দে বৰ্ডত this is construction to suppose I am going to triangular law use কৰিলে একো problem নাই মই parallelogram law use কৰিবলৈ গৈ আছো so this is the resultant এই resultantক মই ইয়াত ৰিপ্লেস কৰিলো তাৰমানে এটো VAB ঠিক আছে যদি এটো VAB এটো যদি ৰিপ্লেস কৰিলো তেতিয়া হলে মোক parallelogram law কাৰণে কি লাগিব parallelogram law কাৰণে লাগিব মোক কি লাগিব এই parallelogram law বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে এটা লিখিব লাগিব না ইয়াক তেতিয়া হেটো parallelogram হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল যে এটো resultant মই ইয়াত ৰিপ্লেস কৰিলো now after replacing the resultant here I am going to use the parallelogram law to use the parallelogram law I have to draw a parallelogram so of this parallelogram this is the diagonal which will represent the resultant but this resultant will be equal to কি আছিল this square plus this square formula হ'ব লাগিব so etu to VA but etu ki hobo etu opposite to VB hoy na a line dal of VB er opposite hoy na so etu ki hobo minus VB so from parallelogram law of addition vector so VB is equal to VAB equal to ki hobo VA square plus VB square plus twice of VB cos A angle to a গুটে angle to ki hobo ইয়া পাইলে গুটে angle to কিমান ইয়া পাইলেকে গুটে angle to কিমান 180 এটু কিমান থিটা সো ইয়া পাইলেকে থাকি গল কিমান 180 minus theta so এটু 180 minus theta so this is VA square plus VB square cos 180 minus theta minus cos theta minus আহিবো 2VA 2VB cos theta okay this is the expression for resultant in case of your calculation of relative velocity in two dimension ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ কিছুমান consequences মানে application আছে আমি যত অংক কৰিব লাগে সেই অংক কৰাৰ মাজত বহুত দুটা একদম ইম্পৰ্টেন্ট এপ্লিকেশন আছে হেতু হল যে বৰষুণ দিলে মানুহৰ জনা ছাতি কেনেকে ধৰিব লাগে ৰেইন এন্ড আমব্ৰেলা প্ৰবলেম নাম্বার 2 নদী এটা পাৰ হ'ব কাৰণে কেনেকে সাঁতুৰিব লাগে ৰিভাৰ এন্ড সুইমাৰ প্ৰবলেম সো ফাৰ্স্ট এপ্লিকেশনত আহো সেই এপ্লিকেশনটো হ'ব ৰিভাৰ and swimmer problem ঠিক আছে in two dimensional relative velocity concept so let's start some theoretical concept of river and swimmer problem সৰু হুৰা কিছুমান থিওৰি মই বুজাই দিম তাৰ পিছত অংকবোৰ কৰিবলৈ ইজি হৈ যাব you see suppose this is the river ঠিক আছে এটা river হয় দে and the river is flowing with a speed of vr এফালে গৈ আছে এজন মানুহ সাপোজ ইয়াপা ই দেখিলে যে ঘৰ যাব লাগে ঘৰ যাবলৈ যাওতে এই সাপোজ লখিমপুৰ ফালে ঘৰ ইয়াপা ই কৈছে যে এটা কাম কৰো বলে কি হ'ব মই বলে নৌকা চকা পোৱা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন হাতুৰিয়ে পাৰ হৈ দিও মই শংকৰদেৱৰ সাপোজ পৰা অলপ আশীৰ্বাদ লৈ শংকৰদেৱৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰিছো মহাপুৰুষৰ নিচিনা তো ভাবিলে যে হাতুৰি পেলাই পাৰ হৈ দিও সবে নোৱাৰে দে এটো মহাপুৰুষ হ'ব লাগিব তেতিয়াই পাৰে মই এনে ধেমালি কৈছো suppose a man want to consider suppose you consider that a man want to swim directly the river ekdom directly ইয়া পাইলেকে পাৰ হ'ব বিচাৰিছে now the question is that if the man want to swim from here to here because of the flow of the river the man will reach somewhere along the downstream so ইয়াত লিখিব লাগিব যে considering a river is flowing with a velocity of vr so if a man want to directly cross the river from A to B
because of the flow of the water, the man will reach somewhere at point C along the downstream. So what the man has to do? A man has to do with a calculated velocity along the upstream, so that মানুহজনৰ যিটো ভেলোচিটি আৰু ৰিভাৰৰ যিটো ভেলোচিটি এই দুইটা মিলি পেলাই ৰিজাল্টেন্ট যিটো ভেলোচিটি সেইটোৱে মানুহজনক ইয়াৰ পাইলৈকে যাতে পঠিয়াই দিব পাৰে ক্লিয়াৰ the man has to flow along upstream উপৰ ফালে মানে আপষ্ট্ৰীমৰ ফালে যাব লাগিব so that মানুহজনৰ যিটো ভেলোচিটি আৰু ৰিভাৰৰ যিটো ভেলোচিটি সেই দুটা মিলি পেলাই ৰিজাল্টেন্ট যিটো ভেলোচিটি হয় ৰিজাল্টেন্ট ভেলোচিটিটো মানুহক যাতে ইয়াৰ পাইলৈকে পাৰ কৰি দিব পাৰে ক্লিয়াৰ দিছ ওৱান দিছ ইজ your river and boat problem, river and swimmer problem. So in this case, suppose মানুহজন ইয়াৰ পাইলৈকে মুভ কৰিব লাগিব ক'ত পানীত so this into AC so AD লিখে হা so here AD is representing here AD to যে আছে AD is representing কি represent কৰিছে velocity of the man with respect to the river তাৰ মানে v এডিটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে velocity of the man with respect to the river মানে water ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল মানুহজন পানীত এফালে গৈ আছে আৰু এই নদীটো এফালে গৈ আছে নদীটো যে এফালে গৈ আছে হ্যাঁ এই যে নদী যে গৈ আছে সেই নদীটো এফালে গৈ থকাটো কোনে দেখিব পানীত জপিওৱা মানুহটোৱে গম পাব নে বাহিৰৰ পৰা মানুহটোৱে গম পাব obviously নদী যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিৰেকশ্যনত গৈ থাকে আমি তো বাহিৰৰ পৰা মানে আমি সব ব্যাংক অফ দা ৰিভাৰৰ পৰা তো আমি গম পাওঁ so this is the velocity of the river with respect to the ground obviously groundৰ পৰা মানুহজনে তো গম পায় ন নদীটো এফালে গৈ আছে এটা মানুহজন কি হৈছে the man want to cross ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মানুহজন যাব বিচাৰিছে যদি যাব বিচাৰিছে since the river is also flowing the মানুহজন এফালে যাব লাগিব আৰু এফালে ডিৰেকশ্যন আৰু এটো ডিৰেকশ্যন গৈ পেলাই মানুহটো ইয়াৰ পাইলৈকে পঠিয়াই দিব সো বাহিৰৰ পৰা যোনটো মানুহে এই হাতুৰি থকা মানুহটোক অবজাৰ্ভ কৰি আছে then for the person outside the river মানুহজনে কি দেখিব মানুহজন দেখিব যে এই মানুহটো ডাইৰেক্ট এফালে গৈ আছে মানুহজনে গমেই নাপাব যে এফালে গৈ আছে বিকজ এইটো আৰু এইটো ডিৰেকশ্যন মিলি পেলাই মানুহজনক ইয়াৰ পাইলৈকে লৈ গৈছে সো মানুহজনৰ এইটো ডিৰেকশ্যনৰ যিটো ভেলোচিটি তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা মানুহজনে কোনোবাই চাই আছে then for that person মানুহজন এইফালে গৈ থকা নাই মানুহজন ইয়াৰ পাইলৈকে গৈ আছে কথাটো বুজি পালা চাগে কথাটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো মেইন ওয়ান টু ক্ৰছ ফ্ৰম হিয়াৰ টু হিয়াৰ কিন্তু মানুহজনক নদী এইফালে লৈ যায় সেই কাৰণে মানুহজনে কি কৰিলে বেকাকে হাতুৰিলে বেকাকে হাতুৰিতে নদী আৰু মানুহজনৰ দুটা ভেলোচিটি মিলি পেলাই মানুহজনক ইয়াৰ পাইলৈকে লৈ গ'ল তো বাহিৰৰ পৰা যোনজন মানুহে এই সুইমাৰটোক অবজাৰ্ভ কৰিছে সি কিন্তু ধৰিব পৰা নাই যে মানুহটো এক্স্যাক্টলি এইফালে গৈছে নে কোনফালে গৈছে সি এক্স্যাক্টলি কি ধৰিব পাৰিব গম পানে সি এক্স্যাক্টলি হেটো গম পাব যে মানুহজন ইয়াৰ পাইলৈকে গৈ আছে ঠিক আছে বিকজ এই so hence this direction will represent the velocity of the man with respect to the ground বুজি পালা কথাটো গ্ৰাউণ্ডত থকা মানুহজনৰ কাৰণে ঠিক আছে এটো কোৱাইট obvious কথা তোমালোকে hopefully তোমালোকে হেটো বুজি পালা so from the figure we can write suppose to do this one তামৰে ইয়া পাইলৈকে যাবলৈ এংগল কিমান কৰিবলগীয়া হল থিটা so from the figure if you use the triangular law this will be equal to sum of this plus eto ঠিক আছে this is the case এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চনক along with this এটো suppose আমি কি কয় এটো ভেক্টৰ ৰিজল্যুশন কৰি পেলাই আমি সাপোজ কোনটো ৰিলেটিভ ভেলোচিটি কি হবে এটো উলিয়ালো এটো লিখি লবা তোমালোকে নেক্সট ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কোৱেশ্চন উলিয়াব আহে যে থিটা টু tan থিটা টু উলিয়াব আহে যে along which direction he should move তে থিটা টু উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকে আবার ডাইৰেক্ট লিখিবা sin theta = কি হ'ব সিম্পল sin theta = perpendicular by কি হ'ব perpendicular by hypotenuse so vrg by vmr velocity of the man with respect to the river ঠিক আছে এটো কৰিলে হল সো এই দুটা ভেলোচিটি তোমালোকে কি কয় ডিভাইড কৰি পেলাই থিটা টু হ'ব sin inverse সো এনেকা ধৰণৰ ৰিভাৰৰ যিবোৰ অংক আছে সেই অংকবোৰৰ পৰা আমাক এইখিনি কথা কৰিবলৈ আহে ঠিক আছে এটো হ'ল
Number 3 ইয়াৰ পৰা আৰু বস্তু আহিব লাগে কাহে যে মানুহজন obviously ক্ৰস কৰোতে টাইম কিমান লাগিব টাইম টেকেন to cross the river নদীটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগিব টাইম ইকুৱেল টু কি উলিয়ায় displacement divided by velocity along displacement the মানুহজন এফালে যোগ আলটিমেটলি গৈ পেলাই ক'ত পাব বিত পাব নাই সো এ আৰু বিৰ মাজত ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান এ বি and velocity along the displacement of velocity kiman velocity of the man with respect to the ground and ab2 ki asile width of the river so width of the river divided by velocity of the man with respect to ground ekita ta mane ya pora eta bostu ki uliabole ahe prothom amak etu velocity dia thakibo pare etu velocity dia thakibo pare etu uliabo ahibo pare so hetu jodi ulia ahibo prothom formula to dilu প্রথম ফর্মুলাটো যেটো দিছিল vmg equal to vmr plus vrg so it triangular law so vmg equal to a square plus b square plus 2icb cos theta কইলে ওলাই যাব এর ম্যাগনিটিউড ওলাই যাব vmg তার পিছত আমাক এটো উলিয়াবলে আহে যে কিমান এঙ্গল কৰি পেলাই মুভমেন্ট কৰিলে এক্স্যাক্টলি অপোজিট এন্ডত পাব সো এটো থিটা ইকুয়াল টু sin ইনভার্স এটো কৰিব লাগিব next time will be displacement divided by velocity so আমি theoretical part of this river swimmer hole so আমি ইয়াৰ কিছুমান অংক কৰি যাও দে so first is a simple question to hold concept of physics or workout example question number 16 page number 46 a man can swim in still water at a speed of 3 km/h he wants to cross a river that flows at 2 km/h and reach the point directly opposite to his starting point. Number A. In which direction should he try to swim? Bracketot likhiba. That is, find the angle his body makes with the river flow. Number B. How much time will he take to cross the river if the river is 500 meter wide? Acha solution to jetia korim question to likhila sage solution to jetia korim let us draw the diagram first of all likha ase je a man can swim in still water at a speed of 3 km suppose this is the direction along which the river is flowing river to etu khale goi ase this is the velocity of the river with respect to the ground thik ase river with respect to the ground aru ei nodi khonot ei je nodi khon je ase ei nodi khonot manujon efale jabo pare the velocity of the man with respect to the river efale jay the velocity of the river with respect to the ground so the man want to directly go to the opposite end here question likha ase so this will be the velocity of the man with respect to the ground eta question to dia ase ki ya dia ase je a man can swim in still water at a speed of 3 km/h ta mane velocity of the man with respect to the river কিমান দিয়া আছে এটো দিয়া আছে 3 km/h ঠিক আছে স্টিল ওয়াটার কারণ স্টিল ওয়াটারত যদি পানীটো ৰৈ থাকিলে হেতেন মানুহজন এফালে গুচি গ'লহেতেন পানীটো ৰৈ থকা কাৰণতে ইয়াফালে গুচি গ'ল সো দিস ডিৰেকশনৰ ভেলোসিটি টু হ'ব স্টিল ওয়াটাৰৰ ভেলোসিটি মানে ৰৈ থকা পানী নৈতখনৰ পানী যদি ৰৈ থাকিলে হেতেন মানুহজন এফালে কৰবাত গ'লগে হেতেন সিন্স পানীটো ফ্লো হৈ আছে দ্যাট ইজ ওয়াই মানুহজন ইয়াত নগৈ পেলাই ইয়াত যাব সো দিস ডিৰেকশনৰ ভেলোসিটি টু হল স্টিল ওয়াটাৰ ভেলোসিটি and velocity of the river with respect to the ground kiman dia ase river velocity dia ase 2 km/h 2 km/h this is theta so amak uliabo koise along which direction should he swim so he kiman amak formula to ki asle sin theta equal to ki asle this by this vr comma g this is by vm comma r magnitude hobo ha so etu hobo vr comma g to kiman 2 etu 3 so theta equal to sin inverse 2 by 3 this is the direction along which he should swim etia kotha to hol 2 number to hodise how much time will he take to cross the river if the river to ki hobo jodi 500 meter width hoy etia kotha to hol time taken ei matro kolu moi formula time taken with ki hobo width of the river with width width of the river divided by
velocity along displacement velocity along displacement তাৰমানে এইটো velocity আমাক উলিয়াব লাগিব so velocity of the vmg equal to কি হ'ব vmg equal to আমি এটা উলিয়াব লাগে তোমালোকৰ ইয়াত দে চাবা এটা ভালকে so vmg উলিয়াওতে আমি এনেকে এইটো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ল বা আমি এটা কাম কৰো vmg টো কি আছিল vmg টো vmr plus vrg এটো তো আমাৰ ভেক্টৰ ফৰ্মুলাটো আছিল এটা কাম কৰো কম্পোনেন্টত ভাঙি দিও কম্পোনেন্টত ভাঙিলে বহুত মজা হ'ব you see if vmr টোক যদি মই কম্পোনেন্টত ভাঙি দিও তেতিয়াহলে v এটো ফলে vmr সো এফালে থিতা আছে তো এটো কি হ'ব এটো হ'ব vmr cos থিতা তাৰমানে vmr ৰ এফালে কম্পোনেন্টটো কি হ'ব vmr cos থিতা আৰু তাৰমানে আৰু এফালে অলৰেডি কি আছে vmg আছে সো এখিনি নিলিখিবলা আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো therefore vmg কথাটা একেবাৰে সিম্পল কে হৈ গল vmr cos থিতা এটো মনত ৰাখিবা দে ঠিক আছে এটো কথা মনত ৰাখিবা তাৰমানে vmr টো এফালে আছে তো এই vmr টো কিতাবত তোমালোকে চাপা অলপ বেলেগ কে আছে সেই কথাটো মই ক'ব যোৱা নাই বহুত কনফিউজন আহিব সো মই ডাইৰেক্টলি কৈছো vmr ৰ এফালে এটা কম্পোনেন্ট আহিব এফালে এটা কম্পোনেন্ট আহিব সো এফালে কম্পোনেন্টটো কি হ'ব vmr cos থিতা আৰু vmr cos থিতাৰ ফালে vmg আছে সো vmg vmr cos থিতা এতিয়া vmr মানে কিমান আছিল 3 cos থিতা মানে √1 - sin স্কয়ার থিতা sin কিমান আছিল 2/3 স্কয়ার so 3 इसको अभी 1 - 2 स्क्वायर कर ले 4 divided by 9 so 3 into 9 1 jar 9 minus 4/9 so 3 into √5 √9 মানে 3 cancel তামনে √5 so vmg মানে √5 km/h therefore time taken এটো হৈ গল না এটো therefore time taken t will be width to কিমান দিয়া আছে 500 meter divided by √5 km/h so 500 meter ক যদি মই কিলোমিটার নিব লাগিব তলত কিলোমিটার আছে 0.5 km divided by √5 km/h কিলোমিটার গল 0.5 by √5 hour এইখিনি কৰিবা দে 0.5 by √5 hour এটো কনভার্ট কৰিলে কি হ'ব আমাৰ জেনাৰেলি তলৰটো ইৰেশনাল নাম্বার থাকিব না লাগে জানাই √5 থাকিব না লাগে সো √5 into √5 কৰিলো 0.5 into √5 কৰিলো হা ঠিক আছে এটো hour √5 into √5 কৰিলে 5 0.5 √5 5 0.1 আচ্ছা 0.1 into √5 hour আর 0.1 মানে কি 1/10 so √5/10 hour so this is the time taken by the person to cross the river এতিয়া তোমালোকে দুটা কোৱেশ্চন লিখিলৱা দে আৰু এই কোৱেশ্চন কিটা তোমালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিবা তাৰপিছত মই আৰু ৰিভাৰ অংক কৰাম তোমালোকে নেক্সট এটা হোমৱৰ্ক লিখাছুন টু the stream of Jamuna is flowing with a velocity of 1 km/h full stop what should be the direction of a swimmer to cross the river straight if he can swim at the rate of 2 km/h in still water answer is 120 degree with the flow of water homework number 2 a stream 200 meter broad is running downward at a rate of 1 km/h a swimmer who can swim at the rate of 2 km/h wishes to reach a point just opposite along what direction should he strike and how long will he take in crossing answer to hobo 120 degree with the flow of the river aru time to hobo 6.96 etu sake ঠিক আছে বুজি পালা সো তোমালোকে এই দুটা অংক কৰিবা and hopefully বুজি পাইছা এটা অলপ স্লো কে পঢ়ালো বা কাৰণ টপিকটো অলপ টান আছে ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন লিখা তোমালোকে a man swims across the river which flows with a velocity of 3 km/h due east
if the velocity of the man relative to the water is 4 km/h due north, then number A, what is the velocity of the swimmer relative to the shore of the river? Number B, how long does it take to cross the river if the river is 1 km wide? Third আৰু এটা কথা উলিয়াব দিছে যে how much along the direction of the river he moves to reach the opposite bank. এটা ইয়াৰ solution to আমি চাওঁ দেই. So let's come to the solution. In this solution, first of all, we should consider the direction east, west, north, south. আগতে আঁকি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াত দৰকাৰ হ'ব. A man swims across a river which flows with a velocity of 3 km/h due east. তাৰমানে ৰিভাৰটো গৈ আছে এইফালে কিমান স্পীড 3 km/h ইষ্টৰ ফালে গৈ আছে আমাৰ ৰিভাৰখন গৈ আছে বৰ ভাল কথা If the velocity of the man relative to the water is 4 km/h due north, মানুহজন আকৌ নৰ্থৰ ফালে গৈ আছে মানুহজন মানে ডাইৰেক্ট পাৰ হ'বলৈ বিচাৰিছে ই বৰ পণ্ডিত নহয় মানুহটো নৰ্থ টু ওপৰ ফালে আছে না মানুহজন ডাইৰেক্ট 4 km/h এটো হ'ব velocity of the river with respect to the ground এটো হ'ব velocity of the man with respect to the river তাৰমানে পানীখিনিত সি মানটো ডাইৰেক্ট এনেকৈ যাব বিচাৰিছে ঠিক আছে কিন্তু বাবা মানুহজন এনেকৈ ক্ৰছ কৰিব বিচাৰিছে নদীৰ পানী এই গৈছে নদী এটাক এইফালে লৈ যাব নাই so the man will reach somewhere else along the downstreamৰ ফালে কোনবা ফালে যাবগে so this will be the velocity of the man with respect to the ground by making an angle of theta এটো হল আমাৰ গোটেই কোৱেশ্চনটোৰ কাহিনী এতিয়া কথাটো হল যে আমি কৰিব লাগিব কি ইয়াত আমাক উলিয়াব লাগে কি কি সেইকেইটা চাই লওঁ আগতে আমাক উলিয়াব দিছে নাম্বাৰ 1 what is the velocity of the swimmer relative to the shore তাৰমানে v mg টো আমাক উলিয়াব লাগে এটো কোৱেশ্চনত এটো কৰিব কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি আমি ভেক্টৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে এটো হল ৰিভাৰৰ ভেলোচিটি এজন মানুহজনৰ ভেলোচিটি এই দুটাৰ মাজত এংগলটো কিমান 90 ডিগ্ৰী যদি 90 ডিগ্ৰী হয় এই দুটাৰ হে ৰিজাল্টেন্ট উলিয়াব লাগে তেনেহলে এই দুটাৰ ৰিজাল্টেন্ট এটো সো ডাইৰেক্ট আমি ইউজ কৰোঁ vmg ইকুৱেল টু তাৰমানে সোৱাদে এটো এটা ভেক্টৰ এটো এটা ভেক্টৰ দুটা ভেক্টৰ যদি পাৰপেন্ডিকুলাৰ থাকে তেতিয়াহলে তাহাঁতৰ ৰিজাল্টেন্টটো কি হয় এটো যদি a আৰু যদি b হয় তাৰমানে ডাইৰেক্টলি a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ হয় না সো ডাইৰেক্টলি মই এটোৱে কৰিম vmg is equal to root over vrg square and vmr square so what is vrg 3 square আৰু কি 4 square 3 square কৰিলে 9 4 square কৰিলে 16 so root over 25 তাৰমানে 5 km/h so this will be আমাৰ ওলাই গল 5 km/h ওলাই গল number 1 so এটো ওলাই গল 5 km এটা লগতে উলিয়াব লাগে এটো ওলাই গল তো কোনটো ডাইৰেকশনত যাব ডাইৰেকশন মানে তাৰ কাৰণে থিটাটো উলিয়াই দিলে হ'ল ঠিক আছে তে থিটাটো উলিয়াব কাৰণে 5 টো ওলাই গল থিটাটো উলিয়াব কাৰণে যি কোনো এটা এংগল ললে হ'ল সাপোজ আমি tan থিটা ললো tan থিটা ইকুৱেল টু কি হ'ব পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই বেস তাৰমানে 3/4 এটো 3/4 তাৰমানে থিটা ইকুৱেল টু tan ইনভার্স 3/4 হা so tan ইনভার্স 3/4 এটা ভ্যালু আছে জানা নাই তোমালোকে এটো মই শিকাই দিছো যে tan ইনভার্স 3/4 মানে শিকাই দিছো তাৰ মানে যদি কিবা এটা ট্ৰায়াঙ্গুলৰ যদি কিবা এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গুলত এটা সাইড 3 আৰু এটা সাইড 4 তাৰমানে বেস টু 3 পারপেন্ডিকুলার 4 আৰু এটো যদি তোমাৰ কেনেবাকে 5 হয় তেতিয়াহলে ইয়াৰ যেটো স্মলেস্ট এংগল সেই এংগলটো ভ্যালুটো 37 ডিগ্ৰী হয় এটো মানে বাই কনস্ট্ৰাকশন আমি কথাটো আমি গম এটো মানে আমি কৰিব পাৰো এটো কোনো প্রুফৰ কথা নহয় বাই কনস্ট্ৰাকশন আমি এটো জানো আৰু জানাৰ লগে লগে কি হয় এটো মানে if in a right angle triangle one angle is 37 degree তেনেহলে বাই কনস্ট্ৰাকশন হে ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ smallest side will be 3 moderate will be 4 and the longest will be 5 এটো হয় মানে সো এটো 37 মানে এটো কি হ'ব 53 ডিগ্ৰী আৰু এটো কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী সো ইয়াপা কথাটো হল যে tan 3/4 সরি তেনেহলে কথাটো হল যে ইয়াতে tan 37 ইকুয়াল টু কি হ'ব
1037 will be 1037 নহয় 10 suppose 53 কি হ'ব 1053 4/3 হ'ব নাই 1053 4/3 হ'ব ঠিক আছে তো 10 ইনভার্স বা আমি এনেকৈ যদি লিখোঁ আমাক 3/4 লাগে সো 1037 ডিগ্ৰী will be কি হ'ব 1037 মানে perpendicular by base 3/4 so 10 inverse 3/4 মানে 37 ডিগ্ৰী so 10 inverse 3/4 মানে 37 ডিগ্ৰী এটো বুজি পালা বুলি ভাবিছো ৰিপিট কৰি চালে হল so 10 inverse 3/4 37 ডিগ্ৰী এটো নতুন এটা বস্তু তোমালোক শিকালো জানাই চাগে তোমালোকে ঠিক আছে তো সিম্পল কথা so angle to like 37 degree so the resultant the man will reach somewhere else by making an angle of 37 degree with the direction of north ঠিক আছে এটো হৈ গল the time taken to cross the river এটা river to নৈখন পাৰ কৰিব কাৰণে টাইম কিমান লাগিছিল টাইম কিমান আছিল টাইম টু হল যে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে মানুজন ইয়া পাই লাগে গল বা ইয়া পা আলটিমেট নদীটোহে পাৰ হল সো ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই ভেলোসিটি along displacement so time ইয়া পাই লাগে ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান width of the river কিমান দিয়া আছিল 1 কিলোমিটাৰ আর এফালে ভেলোসিটি কিমান 4 কিলোমিটার পার আওয়ার কিলোমিটার গোল তার মানে 1/4 আওয়ার this is the time taken by the person to cross the river এটা লাস্টৰ পয়েন্টটো বহুত খতৰনাক distance traveled by the man along the downstream তার মানে লাস্টৰ থার্ড পয়েন্টটো distance traveled by the man along the downstream মানে মানুহজন তো ইয়াত যাম বুলি ভাবিছিল কিন্তু ইমান লাগে গুছি গল নাই সো এটু পয়েন্টৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান ডিসটেন্স গল সো এটা লিখিব লাগিব লিখিবা তোমালোকে the distance traveled along the downstream is equal to distance মানে velocity into কি আসলে time হ্যাঁ তার মানে velocity along downstream into time velocity along downstream or ফালে velocity কিমান আছে হ্যাঁ velocity downstream or ফালে কিমান হ'ব মানজন 3 কিলোমিটার পার আওয়ার এফালে velocity 3 কিলোমিটার পার আওয়ারে আছে আউ তো বেলেগ একো না আর টাইম কিমান লাগিলে 1/4 আওয়ার ক্যান্সেল তার মানে 3/4 কিলোমিটার ওকে 3/4 কিলোমিটার তোমালোকে 3/4 কিলোমিটার মানে 750 মিটার তার মানে মানুজন ইয়া পায় যাম বুলি ভাবিছিল ইয়া পা তালৈকে গুছি গল 750 মিটার গুছি গল দে ঠিক আছে সো আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন মই তোমালোকক দি দিম হ্যাঁ এই কোৱেশ্চনখিনি কৰি চাবা এখিনি কৰিলে অলপ এটা আইডিয়া পাবা তোমালোকে ৰিভাৰ বোট অংক কেনেকে ৰিভাৰ সুইমাৰ কেনেকে কৰিব লাগে সো নেক্সট টপিক উইল বি your rain and umbrella problem ঠিক আছে